Hello everyone. Today we are going to learn something very, very important. Let us see what it is. When you introduce yourself, you must know the proper way of doing it. We always begin our self introduction by telling our name. So, here we have given the correct ways of telling your name. For example, I can say, "Hello, I am Tusharika." "Hello, my name is Tusharika Bapat." Or you can say, "Good morning, I am Tusharika Bapat," if it is a very formal situation. आपण कुठेही नोकरीसाठी गेलो तर आधी स्वतःची ओळख करून द्यायला लागते. जनरली इंटरव्ह्यू घेणारे, मुलाखत घेणारे लोक म्हणतात की तुमची ओळख करून द्या किंवा तुमच्याविषयी काहीतरी सांगा. टेल अस समथिंग अबाउट युअर सेल्फ. मग अर्थातच आपण नावाने सुरुवात करतो. आता आपली ओळख चांगल्या पद्धतीने, बरोबर पद्धतीने कशी करून द्यायची ते आपण आज शिकणार आहोत. तर तुम्हाला जर तुमचं नाव सांगायचं असेल तर दीज आर द 3 वेज. यातलं तुम्हाला जे आवडेल तुम्ही कुठल्याही पद्धतीने तुमचं नाव सांगू शकता. हॅलो, आय एम तुषारिका किंवा हॅलो, माय नेम इज तुषारिका बापट. और यू कॅन से गुड मॉर्निंग, आय एम तुषारिका बापट. अनेक ठिकाणी तुम्ही असं ऐकलं असेल की एखादा तुमचं नाव विचारताना पण असं विचारतो, व्हॉट इज युअर गुड नेम? किंवा तुम्ही नाव सांगताना म्हणता, माय गुड नेम इज. असं गुड नेम वगैरे असं काही नसतं, जस्ट नेम. So sometimes, people ask you, what is your good name? Or you may just say that my good name is XXX. But don't say that. This is not the right way of telling your name. Many people begin with this word, myself. Myself Tusharika. No, that is a wrong way of telling your name. So the 3 ways which are given here, you can select any one of them depending on the kind of situation. If it is a very formal situation, then the last one, that is good morning, I am Tusharika Bapat, is good. If you are among your friends, hello, my name is Tusharika Bapat, will be fine. So this is how you start introducing yourself. What else do you have to say when you introduce yourself? People also expect you to tell something about your native place. So you can just say, I come from Pune. Or you can say, my native place is Pune. तुम्ही कुठनं आला आहात, तुमचं गाव कोणतं हे जाणून घेण्याची इच्छा असते मुलाखत घेणाऱ्यांना. व ह्यातली कुठलीही पद्धत तुम्ही निवडू शकता. I come from Pune. My native place is Pune. I was born in Pune, but later we shifted to, you can name the city or place. Or you can just say, I am from Pune. I come from a small village called, the name of the village, in dash district. You name the district in Maharashtra. So one of these will definitely apply to you. I belong to Pune. My birthplace is Pune. I was born and brought up in Pune. Whichever applies to you best and most, you can select that way and say something about your native place. यातलं कुठलं ना कुठलं तरी ऑप्शन हे तुमच्या परिस्थितीला लागू होत असणार. ते जे होतंय जास्तीत जास्त ते तुम्ही निवडायचं. त्यानंतर आपल्याला जी माहिती द्यावी लागते ती आपल्या कुटुंबाबद्दल. नोकरीला जेव्हा कोणीतरी तुम्हाला ठेवतं तर त्यावेळेला त्यांना हाही विचार करावा लागतो की किती लोक आहेत घरामध्ये. साधारण थोडक्यात द्यायची असते ही माहिती. अगदी खूप लांब लचक असं काही सांगायचं नाही. थोडक्यात आपल्या कुटुंबाबद्दल माहिती देता आली पाहिजे. अगदी जास्तीत जास्त 2 वाक्य, क्वचित कधीतरी 3.
So you have to give some information about your family background. Let us see how you can do it. I live with my parents and grandparents. This is this is not very common nowadays, but still, if you live with your grandparents, you can mention it. I have an elder sister who is married and settled in Bangalore. My younger brother is in college. There are 5 members in my family: my parents, my grandmother, my elder brother, and myself. बघा थोडक्यात लगेच पिक्चर त्यांच्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. आय एम द यंगेस्ट किंवा एल्डेस्ट जे काय असाल ते ऑफ 3 brothers. We have a small sister who studies in school. We live with our mother and grandfather. My father is an officer in the sales tax department and he is currently posted at Nagpur. याच्यावरनं काय अंदाज घेत असतात ते लोक की तुम्ही जॉबसाठी अप्लाय करताय, पण एक तुमची धाकटी बहीण अजून शाळेत शिकते. वडिलांची नोकरी काय आहे, वडील काय करतात, कुटुंब प्रमुखावर कोणाकोणाची काय काय जबाबदारी आहे, हे पण त्यांना जाणून घ्यायचं असतं थोडक्यात. म्हणून तुम्हाला अशा प्रकारची माहिती तुमच्या कुटुंबाबद्दल द्यावी लागते. किंवा अजून काही स्थिती असू शकते. आय लिव्ह विथ माय मदर अँड सिस्टर. माय फादर एक्सपायर्ड वेन आय वॉज 5 years old or 5 years ago. किंवा जे काय त्यातलं लागू होत असेल, तुम्ही वर्ष बदलू शकता जर अशी परिस्थिती असेल तर. I am brought up by my mother since childhood. She works as a nurse in a hospital. I don't have a father. My mother died when I was born. I live with my father and my grandparents. एकटे असाल तर तुम्ही फारच लकी. I have no brothers or sisters. I am the only child of my parents. यातलं जे तुम्हाला लागू होत असेल, वॉट एव्हर अप्लाइज टू यू, यू सिलेक्ट दॅट, यू मेक द नेसेसरी चेंजेस अँड यू कॅन गिव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट युअर फॅमिली बॅकग्राऊंड. नाव विथ ऑल दीज ऑप्शन्स that we have given you, you should prepare your own introduction, including the details of your birthplace and your family. So you will start with your name, then you will talk about your birthplace or native place and give some brief information about your family. You prepare this. I suggest that you should write it down. तुम्ही हे लिहून काढा, ते पुन्हा पुन्हा वाचा, ते बोलण्याची प्रॅक्टिस करा. म्हणजे कुठेही तुम्हाला मुलाखतीला जायचं असेल आणि स्वतःची ओळख करून द्यायची असेल तर तुम्ही त्याचा वापर करू शकता. आता कधी कधी काय होतं की मोठी फॅमिली असते, मग अशा वेळेला तुम्ही कसं सांगाल, माहिती कशी द्याल या फॅमिलीची. इफ इट इज अ व्हेरी बिग फॅमिली, ours is a joint family. My father has 4 brothers. They are all married and we are 7 cousins. My father is the second eldest. I have a younger sister as well. Or you can say, I live in a joint family. My grandparents with 4 children, including my father and 1 daughter. I have 1 brother who is studying law in Pune. So they will quickly, at a glance, they will get the necessary information. They will be able to get a picture about your family background. The next thing that you have to say is tell them about your education. This is necessary. I passed out SSC from, tell the name of your school, and later joined Dash College where I completed BCom.
I completed primary education in my village. There was no secondary school there, so I shifted to Sholapur, where I studied up to HSC. I attended St. Mary's Convent, then joined JJ School of Arts. Currently, I am pursuing a degree course in Fine Arts. बघा, जेवढी पॉसिबल ऑप्शन्स असू शकतात, ज्या वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची परिस्थिती असू शकते, ते सगळं गृहीत धरून इथे तुम्हाला फॉर्मॅट दिलेला आहे. तुम्ही हा पाठ करा. फक्त ते ब्लँक्स फिल करून तुमची जी माहिती आहे ती त्याच्यामध्ये भरायची. पण सुरुवातीला जेव्हा तुम्हाला हे धाडस तुमच्यात निर्माण व्हायला हवंय, एक कॉन्फिडन्स तुमच्यात निर्माण व्हायला हवाय, तोपर्यंत तुम्ही चक्क हे पाठ करा. आणि काय त्याच्यात अवघड आहे? तुमच्या स्वतःबद्दलच तुम्हाला माहिती द्यायची. बरं, इथे 3 वाक्य दिली असली तरी तुम्हाला त्याच्यातलं एकच सांगायचंय. तुमच्या एज्युकेशनबद्दल तुम्हाला एकच सांगायचंय किंवा तुमच्या फॅमिलीबद्दल तुम्हाला एकच सांगायचंय. म्हणून तुम्ही याची चांगली तयारी करा, लिहून काढा आणि ते पाठ करा. अजून तुमच्या शिक्षणाबद्दल माहिती द्यायची असेल तर आय स्टडीड अप टू स्टँडर्ड 12th in my village near Jalna, but I was always interested in social work. So I joined Karve Institute in Pune, where I completed MSW in 2008. Since 2009, I am working as a social worker in an NGO. आता इथे थोडी विस्तारित माहिती दिलेली आहे की तुमच्या सुरुवातीत म्हणजे तुमच्या नोकरीबद्दल सुद्धा याच्यात माहिती ॲड केलेली आहे. आय एम स्टडिंग इन FY BCom. आय विश टू डू MCom. आता तुम्ही जेव्हा आत्ता काय करताय हे सांगताना फक्त तिथे शक्यतो थांबत जाऊ नका. म्हणजे मी आत्ता FY BCom करतोय किंवा करतेय इथे शक्यतो थांबू नका. पुढे काय करण्याचं तुमचा मानस आहे ते पण थोडं जर का कल्पना आली मुलाखत घेणाऱ्यांना तर ते नेहमी चांगलं असतं. म्हणून आय विश टू डू MCom. आता पुढे काय होईल, तुम्ही MCom व्हाल का नाही, हे सगळ्या अनेक गोष्टींवरती अवलंबून आहे. पण तरी तुमची इच्छा काय आहे, पुढे तुम्ही भविष्यात काय करायचं ठरवलंय, याचं जर का थोडक्यात कल्पना त्यांना आली तर बरं होतं. कारण FY म्हणजे BCom झाल्यानंतर तुम्ही अनेक इतर कोर्सेसकडे वळू शकता. पण तुम्हाला कॉमर्समध्येच मास्टर्स करायचे हे त्यांना समजू देत. आय हॅव रिसेंटली कम्प्लिटेड माय ग्रॅज्युएशन किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन, जे काय तुम्ही केलं असेल ते, अँड आय एम लुकिंग फॉर अ जॉब. म्हणजे आता इथे तुम्ही थांबलाय, ग्रॅज्युएशनपर्यंत तुमचं शिक्षण पूर्ण झालंय आणि लगेच तुम्ही जॉबच्या शोधात आहात, किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशनपर्यंत शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे आणि तुम्ही आता जॉब शोधत आहात. म्हणजे पुढे कदाचित तुम्हाला आता शिकायचं नाहीये असा त्यांना अंदाज येऊ शकतो.